नमस्कार। रंग प्रयोगों की श्रृंखला अभिनयन की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा कलात्मक अनुष्ठान जिसमें हमारी ही तहजीब की तस्वीरें कुछ अलग रंगों से छलकती नुमाया होती हैं। कुछ ऐसी दास्तानें, कुछ ऐसे अफसाने, कुछ ऐसी यादें जिनमें जैसे हमारी ही अक्स, हमारी ही तस्वीरें हमसे गुफ्तगू करते हैं। आज के इस रंग पटल पर हम आनंद लेंगे यक्षगान शैली का, और यक्षगान शैली भी ऐसी ही कुछ यादें, ऐसी ही कुछ दास्तानें और ऐसी ही कुछ कहानियां समेटते हुए एक अलग सी यात्रा पर चल पड़ने का आमंत्रण है। सरस्वत्यै पार्वत्यै गुरवे नमः। अतीत के पन्नों पर इंसानी उसूलों की बेमिसाल दास्तानों का बेशकीमती दस्तावेज है यक्षगान। कला के रंगमंच पर रोशन होती एक ऐसी दुनिया जहां शब्द, रंग, दृश्य और ध्वनियों के साथ बहते हुए भूली बिसरी कहानियों, किस्सों और यादों में भीगना भला सा लगता है। यहाँ कलाओं की समग्रता में रंगमंच पर जैसे एक महास्वप्न साकार होता है। मिसाल के तौर पर यह प्रस्तुति, जिसमें महाभारत का बहुचर्चित चक्रव्यूह प्रसंग पांडवों और कौरवों के बीच एक घृणित षड्यंत्र और विजय की गाथा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म को पराजित करने के बाद कौरव सेना की ओर से द्रोण अर्जुन के सामने चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती देते हैं। सहयोगी के रूप में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु प्रकट होता है। वही अभिमन्यु जिसने अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की तकनीक सीख ली थी। युद्ध के मैदान में वह इसी कौशल का परिचय देने की जिद करता है। वह चक्रव्यूह के 6 चक्रों को पार करने में सफल भी होता है। इस दौरान दुर्योधन के पुत्र का वह वध भी करता है। इससे कुपित होकर दुर्योधन 7 महारथियों के साथ मिलकर युद्ध के नियमों की अवहेलना करते हुए अभिमन्यु का वध करते हैं। 7वां और अंतिम चक्र भेदने से अभिमन्यु वंचित रह जाता है। अपने ही परिवार की एक संतान के प्राण हरते हुए कौरव शर्मिंदा होकर अपने शिविरों में लौट जाते हैं।
ಪಾಂಡವರ ಸೋಲಿಪಡೆ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲಿಪಡೆ ದಾನವಂತಕನವರ್ಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿಯನು ದಾನವಂತಕನವರ್ಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿಯನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಮುತ್ತಜ್ಜ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. 10 ದಿವಸದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಲಚದನು ನಡೆದೊಂದ ತತ್ತದ್ದಿನದೇ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನದೇ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನದೇ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನದೇ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನದೇ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನ ದಿನ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನ ತೋಂ ತತ್ತದ್ದಿನ ತೋಂ स्मृतियों की महान संपदा और संस्कृति की हिफाजत करते हुए भारत के दक्षिणी तट पर बसे कर्नाटक राज्य की जिन परंपराओं पर वहां की पीढ़ियों को गर्व रहा है, यक्षगान उनमें अग्रणी है। नाट्य शैली में रच बस कर यह परंपरा हमेशा नई कौंध, नया कौतूहल जगाती समय के हर पड़ाव पर अपने भरे पूरे वजूद की गवाही देती रही है। यक्षगान का इतिहास शताब्दियों पुराना है। 15वीं 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन के दौरान इस परंपरा ने अपनी आंखें खोली। यह उजास इतना प्रखर और प्रभावी था कि लोक की आत्मा में बहुत गहरे तक उतरा। ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹೇಳಿ ಗುರುದೇವ. ಪರಮೇಶ್ವರ. ಕುರುಕುಲಾಗ್ರಣಿಯೇ ಕೇಳಯ್ಯ वैष्णवी अनुराग में डूबा काव्य, राग ताल की शुद्धतम बंदिशों में निखरा संगीत और नृत्य, चित्त को लुभाती रूप सज्जा और वेशभूषा तथा सदा पारदर्शी अभिनय यक्षगान के रंग पटल पर लोक रुचि का ऐसा सम्मोहन जगाते रहे हैं कि पूरी प्रस्तुति एक दिव्य अनुभव में बदल जाती है। ಎನಗಿದಿ
कर्नाटक के लोक समुदाय ने यक्षगान को अनुष्ठान की तरह स्वीकार किया। अतीत के पन्ने पलटते हुए मालूम होता है कि द्वापर की कृष्ण लीलाओं से लेकर पौराणिक प्रसंगों तथा चरित्रों का बखान करते हुए 15 से 20 कलाकारों की मंडलियां गांव-गांव जाकर आध्यात्मिक संदेश देती। इस अभियान में हर वर्ग के युवा, प्रौढ़ और बुजुर्ग भी शरीक होते। इस समूह में संगीतकार भी होते। मद्दल, पुंगी, चंडा और हारमोनियम की संगत में भक्ति पदों को गाते हुए कला मंडलियां एक गांव से दूसरे गांव प्रवास करती। मंच कभी खेत खलिहान और बागान तो कभी घर का दालान भी होता। समय की किसी बंधी बंधाई आवृत्ति से परे यक्षगान का रस रात रात भर बरसता। इस रस में छंद कविता का कोमल भाव, राग ताल का माधुर्य, रूप श्रृंगार का निखार और कहानियों में बोल उठते किरदार रसिक दर्शकों को उस धरातल पर ले जाते जहां यक्षगान सात्विक अनुष्ठान की गरिमा लिए एक कलात्मक रूपक में ढल जाता। गौर करने की बात तो यह है कि यक्षगान की गरिमा सदियों के सफर में जरा भी दूसर नहीं पड़ी, बल्कि हर वक्ती दौर में नई ऊर्जा और उत्साह से भरकर अपने होने की गवाही देती रही। ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಹೊರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಕೋಟೆಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು ಕೌರವ, ನೋಡು. ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಕಾಲಭೈರವನೇ ಭಯಪಡುವಂತಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಏನು ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ? ಈ ಕೋಟೆಯ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಿನ್ನನಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಿನ್ನ ಭಾವನಾದ ಸೈಂಧವನನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನೇ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು? ಒಂದು
ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಲಾರರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಂಧವನನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡವರ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಒಂದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಏನು? ಮಧ್ಯ ಪಾಂಡವಿ ಅರ್ಜುನ ಆ ಕೋಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಗುರುದೇವ. ನಾನಿನ್ನು ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾಳಿನ ವಿವರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಗುರುದೇವ. ದೇಂ ದೈದಾನೇಂ ದೈನದೇಂ ದೈನಾನೇಂ. ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡವರ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ. ಹ, ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಹ. ನನ್ನದೇ. ಓಹ್, ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕಾರಣ ರಾಜನಾದದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕುಳಿತದ್ದೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಓಹ್, ಕಾಡಿನ ಒಡೆಯ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಹ. ಮೃಗರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಯಾರು? ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾದರೂ ಹ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ. ಹೌದು. ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಸಾಮ್ರಾಟ, ಹ್ಮ್, ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ. ಹ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಾಸ್ತ ಚಾಚುವವರೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ? ಹ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶಲ್ಯಮಾವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ದೇಂ ದೈನಾನೇಂ ದೈನದೇಂ ದೈತಾನೇಂ. ಕೇಳಯ್ಯ ಶಲ್ಯ ಭೂಪಾಲ, ಕೇಳಯ್ಯ ಶಲ್ಯ ಭೂಪಾಲ. ನೀನು ನಾಳೆಯ ಕರೆದೋತ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಿಯಾಗ, ನೀನು ನಾಳೆಯ ಕರೆದೋತ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಿಯಾಗ. ಕೇಳಯ್ಯ ಶಲ್ಯ ಭೂಪಾಲ. ಮಾವ ಶಲ್ಯಭೂಪತಿಗಳೇ, ಗೌರವೇಶ್ವರ, ನೀವು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದರೂ ನನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿದವರು ನೀವು. ಗೌರವೇಶ್ವರ, ಮಾವನವರೇ, ಏನು ಬಹಳ ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಹಾ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕೆ? ಗಾಂಧಾರದವರಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾದ್ರ ದೇಶದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾದ್ರೆಯವರಾದರೂ ಹಾ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನನಾಗಿ ಹಾ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಹಾ, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವವನಲ್ಲ ಎಂದು. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ಹಾ. ಆ ಸಮಸಪ್ತಕರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. यक्षगान का सुघड़ अलंकृत और सदा लुभाता यह रंगमंच गहरे तप, पुरुषार्थ और प्रतिबद्धता का परिणाम है। यह सामूहिक प्रयत्नों की रचनात्मक उपलब्धि है, जिसमें निश्चय ही उन पुरखों की साधना का संयोग है जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का बीजारोपण किया और समाज के लिए उसका सार्थक प्रयोग किया। यक्षगान की रंगभूमि पर तपस्या का यह ताप आज भी अनुभव होता है।
ಧೀಂ ದಿನ ತಕ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ ತಕ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ ತಕ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ ತ. ತಾರೀಂ ತದಿನ ತಾರೀಂ ತದಿನ ತಾರೀಂ ತದಿನ ತಾರೇ ತದಿನ ತಾರೇ ತದಿನ ತಾರೇ ತದಿನ ತಾರೇ ತದಿನ ತಾ. ದೇಂ ದೇಂ ದರಿತ. ದೇಂ ತತ್ತದೇಂ ತತ್ತದೇಂ ತತ್ತದೇ. नेपथ्य से लेकर मंच तक हर कलाकार अपनी भूमिका में दक्ष होता है। यह सामर्थ्य गहरी संलग्नता, अभ्यास और परंपरा के प्रति गहरे मान से अर्जित होता है। ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಸಂಸಪ್ತಗಳಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ 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 ಸರಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷವಿದೆ. ಏನು? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಹ ನಿವಾತ ಕವಚಾದಿಗಳನ್ನು ಆ, ಅರ್ಜುನ ಆ. ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓಹ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು. ಆ, ಅಹ್, ಆ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ. ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವೆಂಬಂತೆ ಆ, ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಕೌರವರಿಗೂ ಹ, ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಹ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ, ನಾನು ಸೇರಿದ್ದು ಕೌರವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು. ಆ, ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹ, ನನಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹ, ಆದರೂ ಈ ಸಂಸಪ್ತಕ ಆ, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ವಾಹ್! ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಹ. ಯಾರದು ನೋಡೋಣ. ಆ. ಧೀಂ ದಿನ ತಕ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ ತಕ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ ತಕ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ. ವಾಹ್, 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 ವಾಹ್. ಮಾದ್ರಾಧಿಪತಿ ಶಲ್ಯ ಭೂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಸಮಸಪ್ತಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿವಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಪರಮ ಋಷಿ ಬಲ್ದ ಶಲ್ಯನಾಗ. ಪರಮ ಋಷಿ ಬಲ್ದ ಶಲ್ಯನ ಕರವಿಡಿದು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾಕ್ಷಣ. ಕರವಿಡಿದು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾಕ್ಷಣ. ಅರರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅರುಹಿರೆನೆಲು. ಅರರೆ
ಬಂದೆ ನೋಡೆ ದಾನವೇಂದ್ರನಿಗೆ ನೊಂದೆ ದೊರೆ ಗೋಪಾಲ ಕೌರವ ನೊಂದ ದೊರೆ ಗೋಪಾಲ ಕೌರವ ಇಂದು ನೆಮ್ಮಯ ನೆರವಯಾದಿಸಿ ಎನ್ನುಳಿದಾಗ ಇಂದು ನೆಮ್ಮವ ನೆರವಯಾದಿಸಿ ಎನ್ನುಳಿದ ಓ ಸಮಶಬ್ದಕರೇ, ಮಾದ್ರಾಧಿಪತಿ ಶಲ್ಯ ಭೂಪತಿಗಳೇ, ಗುರುದ್ವಾರೆ ಕೌರವೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೌರವೇಶ್ವರ ನನ್ನನ್ನು ಬರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು. ಯಾಕಂತೆ? ಏನಂತೆ? ಹ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇನ್ನು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಡೆಯೋ ಹೋಗೋಣ. ಹ. ದೇಂ ತೈರ ದೇಂ ತೈರ ದೇಂ ತೈರ ದೇಂ ತೈರ ತಾತೈ ತಕದೆ ತಾದದಿ ಗಿಣಧೇ ತಾತೈ ತಗದೆ ತಾದದಿ ಗಿಣಧೇ ತಾತೈ ತಗದೆ ತಾದದಿ ಗಿಣಧೇ यहाँ सब कुछ रचनात्मक आपसदारी और समझ के बीच मुमकिन होता है। ಕೌರವೇಶ್ವರ ಹ, ನನ್ನನ್ನು ಬರೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಾರಣವೇನು? ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಹ, ಕೇಳು ಪರಮಾಪ್ತ ನೀನು ಕೇಳು ಪರಮಾಪ್ತ ನೀನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬೇಳುವೆನು ಮಮ ವ್ಯಥೆಯನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬೇಳುವೆನು ಮಮ ವ್ಯಥೆಯನು ಏನದು? ಸದೆಬಡಿಯನ ಭಕ್ತನ ಸದೆಬಡಿಯನ ಭಕ್ತನ ಕರೆಸಿಯನು ಮುದದಿಂದ ನಂಬಿನಿಲ್ಲ ಕರೆಸಿಯನು ಮುದದಿಂದ ನಂಬಿನಿಲ್ಲ ಕರೆಸಿಯನು ಮುದದಿಂದ ನಂಬಿನಿಲ್ಲ मंच की कार्यवाहियों के दौरान कथानक और किरदार में घटना प्रसंगों के अनुकूल नेपथ्य से उठता संगीत हो, मंच सामग्री का प्रबंध हो या फिर वेशभूषा और श्रृंगार ही क्यों न हो,
अपने दायित्वों के प्रति पूरी निष्ठा से कलाकारों का समूह अपनी अपनी जगह सक्रिय रहता है। ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮಧ್ಯ ಪಾಂಡವ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೌರವೇಶ್ವರ ಗೋತ್ರಾರಿಯನ ನನಗೆ ಗೋತ್ರಾರಿಯನ ನನಗೆ ಭಗವೆತ್ತಲು ಬಿಡನೆ ಕಡೆಗೆ ಭಗವೆತ್ತಲು ನೆನೆ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತ ನಾಲ್ವರ ಗೆಲ್ಲಿದು ನಿಲ್ದಾರ್ತಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದು ಮತ್ತ ನಾಲ್ವರ ಗೆಲ್ಲಿದು ನಿಲ್ದಾರ್ತಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದು. ಕೌರವೇಶ್ವರ ಸಂಸಪ್ತಕರೇ, ಏನಂದೆ? ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕೆ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಅರ್ಜುನನೇನು ಉಳಿದ 4 ಜನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಾನೇ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ಮತ್ತೇನು? ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಬೆ ಹಾಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನೇ ಸದೆ ಬಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕೊಡು ದೂರವೇಳ್ಯವನು. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಹಾ. ಒಂದೇ ನೀವು ಸಾಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ ಸಾಯಬೇಕು. ಈಗ ದುರವೀಳ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹಾ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಕೃದ್ಗದಿ ತೋಂ ತೋಂ ತದಿನದ ಕೃದ್ಗದಿ ತೋಂ ತೋಂ ತದಿನದ ಬರೆ ತೋಂ ತೋಂ ತದಿನದ. ಧೀಂ ದಿನ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ ದಿನ ಧೀಂ ದಿನ.
ದೇವದೇವೋತ್ತಮ, ಓಹೋ, ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಆಹಾ, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ, ಹೌದೇ? ದೇವರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಸವಾರಿ ವಿಶೇಷವಿದೆ. ಏನದು? ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಹ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬಿಡಬೇಕಾದವನು ನಾನು. ಹ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಥ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹ ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಒಳಗೂಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹ ಪಾರ್ಥ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಉದಯಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಥ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗೋಣ. ಹಾ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾರ್ಥ, ನಾನು ಹೊರಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನದು? ವಾಸುದೇವ, ಪಾರ್ಥ, ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನಿರುವಾಗ ಹಾ, ತಮ್ಮ ಸಪ್ತಕರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ? ಪಾರ್ಥ, ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಅಭಿಮನ್ಯು ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವ, ಆತ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲಿ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಯುದ್ಧ ಗಣ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾ. ಮಾರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಿಂಹನಂತೆ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ರಥವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾತ. ಹೆದರಬೇಡ, ಗಾಂಡಿವವನ್ನು ಹಿಡಿ, ಹೋಗೋಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನಪ್ಪನೇ ಭಾರತರಥವ. ಕಡಿಗಾರಿತ್ತು ಅಂಗರೆ ದೇಂ ದೈನ ದೇಂ ದೈತಾತಿ ಕರೆ. यह संगीत नाटक आख्यान का गान है जो मात्रिक छंद और आंतरिक लय का निर्वाह करते कथा काव्य में किसी महत्वपूर्ण संदेश का उद्घोष होता है। देह गतियां और भाव भंगिमाएं संप्रेषण को सहज बना देती हैं। यही कारण है कि यक्षगान दक्षिण के राज्य सीमाओं से बाहर भी बेहद लोकप्रिय है। ದೇಂ ದೈನ ದೇಂ ದೈನ ದೇ ಓ.
ಭದ್ರೇ ಅಂತಃಪುರದಿ ಪುತ್ರನ ಬರವ ಕಾಣುತ್ತ ಆ यक्षगान की प्रस्तुति का आस्वाद और अवलोकन करते हुए पहली नजर में ही पात्रों की आकर्षक वेशभूषा और रूप सज्जा मन को लुभाती है। कलाकारों को यह स्वरूप धारण करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। चेहरे पर प्राकृतिक रंगों का लेपन किया जाता है। चटक रंगों के ही परिधान और पारंपरिक आभूषण तथा लकड़ी, थर्मोकोल, धातुओं, शीशे के रंगीन टुकड़ों तथा पत्थरों से निर्मित मुकुट पूरी सज धज को और भी भव्यता प्रदान करते हैं। इस बनक के साथ जब किरदार मंच पर नुमाया होते हैं तो एक अलग देश काल वहां निर्मित हो जाता है। ಮಗನೇ ಹಿರಿಯನಿರೋ ಸಡಗರದಿಂದಲಿ ಅಗಡುತನವ ತಾಳುತ್ತ ಮಗನೇ ಹಿರಿಯನಿರೋ ಸಡಗರದಿಂದಲಿ ಅಗಡುತನವ ತಾಳುತ್ತ ಬಗೆ ಬಗೆನನು ಶರಣಗಳನೆ ಕೈಯೊಳಗಾಂಗೋ। यक्षगान एक सांस्कृतिक यज्ञ है, अनुष्ठान है, मनुष्यता की शाश्वत पुकार है। गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय और संवाद का ऐसा मणिकांचन संयोग जिसके एक सिरे पर विचार है, निष्कर्ष है, सबक है, तो दूसरे सिरे पर लोक रंजन का लहराता आंचल। बुझे, बेचैन और हताश मन यहां राहत की सौगात पाते हैं। ಕಂಡೆನೋ ನಾನಿವರ ಚಂದ ಇಂದ ಪಟ್ಟದೋಸಿಗಳಿಲ್ತಂದ। यक्षगान परंपरा का पवित्र प्रवाह है जो जनमानस की भ्रांतियों का प्रक्षालन करता उन्हें मानवीय प्रवृत्तियों से न केवल परिचित कराता है बल्कि संघर्ष के लिए प्रेरणाएं जगाता हुआ मुक्ति के नए द्वार भी खोलता है। ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಹ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ಥನ ಕುವರನಲ್ಲ ಎಂದೆಣಿಸಿ
ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಮೊಳೆತ ಚಿಗುರನು ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಮೊಳೆತ ಚಿಗುರನು ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸಕಿದರು ಶಿವ ಶಿವ ದುರವು ಜೀವನವಲ್ಲ ದುರವು यक्षगान को देखना भारत के स्वर्णिम सांस्कृतिक अतीत के उजाले में इंसानी दुनिया के जाने अनजाने उन पहलुओं से वाकिफ होना है जो आज भी एक उसूल के मानिंद हमारे समय और जीवन में गहरे तक रचे बसे हैं। यक्षगान की रंगभूमि का सच यही है। आप देख रहे थे कर्नाटक की यक्षगान शैली पर आधारित रंग प्रस्तुति चक्रव्यूह। अगले अंक में किसी ऐसी ही भारतीय नाट्य शैली पर आधारित प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।